उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। दर्शक, এই ভিডিও এসছে ইউপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, ওনাদের ওখানকার যে বিধানসভা সেখানে বক্তব্য রেখেছেন এবং ভাষা নিয়ে একটা উদ্যোগ, একাডেমি ব্যাপার, ভোজপুরি ভাষাকে সম্মান দেওয়া, বুন্দেলখন্ডী ভাষাকে সম্মান দেওয়া এবং এগুলো সবই ওই হিন্দিরই মানে কাছাকাছি যেটা বলার চেষ্টা হয়েছে।
এবং এই সব ভাষাতে সাহিত্য রয়েছে সেগুলোকে সংরক্ষণ করা, সম্মান দেওয়া, যারা মানে হিন্দি সবটা পুরোপুরি মানে যারা বলতে পারেন না তাদেরকে সুযোগ দেওয়া, তাদের যে আঞ্চলিক যে ভাষা তাতে যাতে তারা কথা বলতে পারেন। তো সেই জন্য সব একাডেমি বা সম্মান দেওয়া এইগুলো করার চেষ্টা করছে ইউপি সরকার, কিন্তু সেখানে নাকি মানে বিরোধ করা হচ্ছে। এবং ওখানে যে মানে প্রধান বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টি এসপি, তাদের তরফ থেকে নাকি যখনই অন্য ভাষা নিয়ে কিছু করার চেষ্টা হচ্ছে, বলার চেষ্টা হচ্ছে, তাদের ফোকাস নাকি শুধু উর্দু উর্দু উর্দু। যখন একাডেমির অন্য ভাষার যখন একাডেমি ইত্যাদি বলা হচ্ছে তখন সেদিকে তাদের মন নেই, তাদের একটাই ফোকাস এবং সেটা নিয়েই জোর দেওয়া, সেটা হচ্ছে উর্দু উর্দু উর্দু। উর্দুর এই করতে হবে সেই করতে হবে, উর্দুকে ফোকাস মানে বেশি করে আর কি করার চেষ্টা হচ্ছে। সেটা নিয়েই আর কি যোগী আদিত্যনাথ বলার চেষ্টা করছে যে যখন আমরা এটা করতে চাইছি তখন আপনারা এটা করছেন। আর নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে সব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠাচ্ছেন, আর যারা অন্য যাদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা মানে করানোর মতো যারা অ্যাফোর্ড করতে পারেন না তাদেরকে বলছেন যান উর্দু মিডিয়ামে পড়ুন। উর্দু মিডিয়াম পড়ে কি করবেন? মৌলবি বানাবেন, কাঠমোল্লা বানাবেন? এই প্রশ্ন তুলেছেন যোগী আদিত্যনাথ। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। এখন দর্শক, এটা ঠিক উর্দু একটা ভাষা মানুষ শিখতেই পারেন, সেটা নিয়ে কোনো আপত্তি নেই। যত ভাষা পৃথিবীর যত ভাষা আছে মানুষ শিখতেই পারেন। ভাষা শিক্ষা, ভাষা জ্ঞান যার যত, তিনি তত বেশি ওই ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে পুষ্ট। সুতরাং উর্দু একটা ভাষা মানুষ শিখতেই পারেন। ইংরেজি, জার্মানি, মানে ফ্রেঞ্চ আছে না, বিভিন্ন রকমের ভাষা, যেমন ভাষা যতটা শিখতে পারেন। বিদেশে গেলে অনেক ভাষার প্রয়োজন হয়, সেই জন্য দেখবেন ভারতবর্ষেও অনেক ভাষা, বিদেশি ভাষা কিন্তু এখানে শেখানো হয়। তো ভাষা শিখতেই পারেন, ভাষার জন্যে বলা যেতেই পারে, কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গাতে। ভাষাটা শেখাটার জরুরি মানে ওই হিসেবে বলা, নাকি ওই বিষয়ে বললে ভোটটা আমার ভালো থাকবে, ভালো আসবে সেই জন্য বলা? এটা হচ্ছে প্রশ্ন। যে উর্দু ভাষার এই করতে হবে সেই করতে হবে, এটাকে সত্যি উর্দু ভাষাভাষী যারা তাদের সুবিধা এইটা মাথায় রেখে বা উর্দু ভাষা শিখলে এই লাভ হবে ওই লাভ হবে এটা ভেবে বলা, নাকি এ নিয়ে সরব হলে আর অন্যগুলোর বিরোধ করলে উর্দু ভাষাভাষী যারা আছেন তাদের ভোটটা আমাদের দিকে নিশ্চিতভাবে আসবে? অ্যাকচুয়ালি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিবাদ করা, এটা হচ্ছে প্রশ্নের। আমাদের রাজ্যেও দেখবেন অনেক কিছু হয়, এই করছি সেই করছি, যেগুলো বলা হয় আমরা বুঝতে পারি ভোটের জন্য করা। এখানকার সংখ্যালঘু তোষণটা প্রচুর হয়, আপনারা জানেন, কিন্তু ওই আর কি তোষণই, অ্যাকচুয়ালি শোষণ। তাছাড়া কিছু লাভ হয় না। ওই এই করছি সেই করছি, উর্দু একাডেমি করে দিচ্ছি, দেখবেন এই আমাদের কলকাতাতেও দেখবেন, বাংলাতেও এরকম বলা হয়, এই করছি সেই করছি। কিন্তু মান যেটা মানে পড়াশোনার যে মান, একটা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে যোগ্যতা অর্জন করার যে বিষয়টা, সেখানে দেখবেন পাত্তা নেই, কোনো পাত্তাই পাচ্ছে না। আমাকে বলুন তো দর্শক, উর্দু একাডেমি বা মানে এই ধরনের যেগুলো সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা আলাদা করে সব সিস্টেম করা আছে, সেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল বা ন্যাশনাল বড় কম্পিটিশনে কতজন চান্স পেয়েছেন? আমি ছাত্রদের কথাই বলছি, কতজন চান্স পেয়েছে? প্রশ্ন হচ্ছে যে শুধুই কি ভোট ব্যাংকের জন্য ওই একাডেমি, বোর্ড এইসব করে রাখা, নাকি সত্যি ভাষাকে জিইয়ে রাখা এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া? অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি? ভোটের জন্য এইসব, নাকি সত্যিই ভাষার অস্তিত্ব থাক বা এটা একটা ভাষা, তার মর্যাদা থাকা উচিত এবং সেই ভাষায় শিক্ষা নিয়েও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে যোগ্যতা অর্জন করুক? উদ্দেশ্যটা কি? নিশ্চয়ই উত্তর আপনাদের কাছে পরিষ্কার। এর উত্তর আপনাদের কাছে পরিষ্কার। উদ্দেশ্য একটাই হচ্ছে ভোট ব্যাংক। কারণ উদাহরণ সেটাই বলছে। এই যে ধরুন বড় বড় যে মানে পোস্টে আসা, বড় বড় মানে আছে না বড় বড় পরীক্ষা,
আপনারা হিসেব করে দেখুন না, হিসেব কষে দেখুন যে এইসব একাডেমি, ওইসব ভাষায় এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে কতজন সেই জায়গায় পৌঁছেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন ন্যাশনালি। সুতরাং আমাদের কাছে আমার কথা হচ্ছে যে এইসব নিয়ে জেদাজেদির কোনো জায়গা নেই। যদি তুমি প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারো, যদি তুমি আধুনিক শিক্ষা দিতে পারো, মিডিয়াম যাই হোক, যদি তুমি ভালো জায়গায় আনতে পারো, যদি তুমি গুণগত মান ঠিক করে রাখতে পারো, যদি তুমি ভাবো যে এই ভাষায় শিখলে এর সর্বত্র একটা লাভ আছে, ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে না, তাহলে তার জন্য কথা বলো, তার জন্য কথা বলো। কিন্তু ওই ভোটের জন্য লোক দেখানো, ভোটের জন্য লোক দেখানো, সংখ্যালঘু মন পেতে কিছু কথা বলা, আর নিজের ছেলে মেয়েদেরকে ঠিক জায়গায় ভর্তি করা ইংলিশ মিডিয়ামে বা আরও মানে ভালো কিছু জায়গাতে, এটা তো দ্বিচারিতা, এটা তো দ্বিচারিতা। এটাই কার্যত বলার চেষ্টা করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। দর্শক বলবেন যদি এই নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকে, অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।